السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 11 اپریل کی کال لے کر. آج کا دن ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور میں سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا جن کی انتھک محنت سے آج ہم 10,000 سبسکرائبرز تک پہنچے ہیں. اور میری ٹیم کے جو ممبران ہیں ان کا نام بھی لینا میں چاہوں گا. شعیب صاحب، فیضان اور احمد. میرے خیال میں اس ٹیم کے بغیر شاید یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے 10,000 سبسکرائبر کا مائل اسٹون اچیو کیا ہے. اور ویلاگ کبھی بھی ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا کہ ہم ویلاگ کریں، اور مگر بہرحال کووڈ نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم یوٹیوب پہ اپنی انالیسس کو لے کر آئیں. اور ہم بہت خوش ہیں کہ یہ ایک میڈیم ہمیں ملا اور لوگ اس سے مستفید ہو سکے. اچھا جناب، چلتے ہیں آج کی کال پہ، آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن کے بارے میں نے کہا تھا کہ اکانومی اور انڈیکس دونوں مشکل صورتحال میں ہیں، انڈیسائسو ہیں. انٹرا ڈے تو میں ریکمینڈ ہی نہیں کر رہا، آپ دیکھ ہی رہے ہوگے اسکرپٹ کال میں. اور آج کا سیشن جب اسٹارٹ ہوا تو انتہائی کم والیوم تھے، اس کے بعد تھوڑے بہت والیوم اینڈ میں جا کے بڑھے ہیں جب اس نے 40,000 توڑا ہے، ورنہ تو والیوم بڑے ڈپریسنگ تھے. اگر ابھی بھی جمعے سے مقابلہ کریں تو ابھی بھی بہت کم ہے. اور مگر بہرحال پچھلے ہفتے جو ایوریج چل رہا تھا 3.5 کروڑ والا، کم و بیش وہاں تک پہنچ گئے. انڈیکس 213 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا. سینٹیمنٹ ڈپریسنگ رہے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، کوئی بہت زیادہ تبدیلی لیولز میں نہیں آئی. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. سچویشن ایکسائٹنگ بالکل بھی نہیں ہے. انڈیکس اور والیوم دونوں کافی ڈپریسنگ ہیں، اور میں موجودہ ڈپریشن سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں. اس کی دو وجوہات ہیں. جس طرح میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا، انڈیکس کی ایگزاسشن اور والیوم کی کمی. والیوم کی کمی تو ہونی تھی، کیونکہ میں بار بار تذکرہ کر رہا تھا کہ آخری عشرے میں جا کے والیوم کم ہو جائیں گے. تو والیوم تو پہلے ہی کم تھے، تو میں تو اس سے بھی کم والیوم ہو سکتے ہیں کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے پازیٹیو نیوز، ایک نیوز کہیں یا جو بھی اس کا ڈیولپمنٹ تھی، اس کو لے کے پچھلے ہفتے میں ایک سیشن 648 پوائنٹ گین کر گیا تھا. اس کے بعد اس خبر پہ کوئی فالو اپ ایسا اچھا نہیں ہوا، اور اس حوالے سے متضاد خبریں رہی، جس سے انڈیکس دوبارہ اگلے ہی دن 300 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابہام موجود ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی امید ختم نہیں ہوئی، اور بہت جلد ہم اسٹاف لیول ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں گے. سعودی عرب آلریڈی $2 ارب دے چکا ہے. اب ہم یو اے ای کے پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں، $1 ارب. اور باقی جو آئی ایم ایف کا اور ریزرویشنز تھی، جیسا کہ پیٹرول کی سبسڈی کا، تو کم و بیش گورنمنٹ صرف ایک وہ جذباتی اور پاپولر ڈیسیشن تھا. اب اس کے وہ تلاش کرتی پھر رہی ہے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں، کیونکہ وہ احمقانہ قسم کا خیال تھا کہ موٹر سائیکل والوں کو کم پیٹرول دیں گے، 800 cc کو کم دیں گے. اس طرح کی باتیں جلسوں میں اور اسٹیٹمنٹس میں ہی صحیح رہتی ہیں، اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ اس وقت بھی مذائقہ خیز لگ رہی تھی، اور اب آئی ایم ایف کے دباؤ میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو معاملات
उस हवाले से तो आम आदमी के लिए तो परेशान कौन होंगे, मगर बाकी अगर हम स्टेट बैंक पॉलिसी देखें और सऊदी अरब की जो पैसे आ रहे हैं उसको देखें तो लगता है कि हालात सुधर रहे होंगे। आईएमएफ के पास जितनी भी रिजर्वेशंस थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। देर सवेर हो रहा है मगर बहरहाल इवेंचुअली हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक बात भी काबिल ज़िक्र है कि ज़रा खंगालें आप थोड़ा सा पिछले शोर हंगामे को जो हमारे मीडिया पे चलता रहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। आईएमएफ की मुआहदे की कोशिश मिफ्ता इस्माइल के ज़माने से हो रही है, इस नई हुकूमत के आने के बाद। तो फिर मिफ्ता चले गए, सागडार आ गए और अभी तक आईएमएफ से हमें ट्रांच नहीं मिली। उसके बावजूद भी अभी हम डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुए। तो व्हाट डज़ इट मीन? दो चीज़ें इसमें वाज़ेह हैं जो मुझे नज़र आती हैं। नंबर एक कि पाकिस्तान सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। नंबर दो, आईएमएफ भी हमें पैसे दिए बगैर चैन से बैठेगा नहीं। अब इसके पीछे क्यों है मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये एक लंबी बात है, तो अभी तो मैं नहीं करना चाहता डेली कॉल में, फिर कभी सही। मगर बहरहाल टेक्निकली देखें तो इंडेक्स को 39,729 से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात है, और अगर ये 39,729 को तोड़ दे तो फिर मामला थोड़े ख़राब होंगे, फिर रिकवरी भी मुश्किल हो सकती है। वही टारगेट होगा 39,575 29, यानी कि 500 लेवल, और 39,300 लेवल, यही ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट नज़र आते हैं। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें कि रिकवरी कहाँ से हो सकती है, जो मौजूदा एग्जॉशन है इससे बाहर कैसा निकला जा सकता है, तो इंडेक्स को 40,148 के ऊपर रुकना चाहिए, तो ये शायद मुमकिन हो। और अगर कल के हवाले से हम देखें तो अगर 39,958 948 के नीचे कल मार्केट ट्रेड करती है, इसके ऊपर नहीं रहती, तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है। मार्केट में डिप्रेशन ही रहेगा, एग्जॉस्ट ही करेगी। और जिस तरह मैंने लिखा कि 39,729 ये एक बहुत अहम लेवल है। ये टूटने से मार्केट में एग्रेशन में इजाफा हो सकता है, और एग्रेशन की सूरत में टारगेट क्या हो सकता है, इस पर हमने बात कर ली। अच्छा जनाब, आखिरी स्लाइड हमारी जो है वही कैंडलस्टिक कोर्स के हवाले से है। अगर आप लोगों ने अभी तक शुएब साहब से रब्ता नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, आज कर लीजिए। वैसे तो मैंने वीकेंड का टाइम दिया था, मगर अभी हमारे दरमियान ये हुआ है कि कल से व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट कर देंगे हम, और उसमें हम जो कंटेंट है कोर्स का वो पहले सेशन का शेयर कर देंगे, और फिर उसके लिए आपको तकरीबन 36 घंटों का टाइम मिलेगा कि उस कंटेंट को देख लें, फिर उसके बाद सेशन शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो चाहे मेंबर्स हों, फॉलोअर्स हों, या जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, वो 0345619043 पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश रही है कि सिखा के काम किया जाए। हम इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आंखें बंद करके या सुनी सुनाई बातों पे अमल करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग को ख़ुद भी समझ लें। इसी हवाले से ये कोर्स है, और इसमें कैंडल लिस्टिंग के मुख्तलिफ ज़ाविये, हिस्ट्री और उनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं डिस्कस किए जाएंगे, आपको समझाया भी जाएगा। और इवन सेशन के बाद भी, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद भी हम आपसे राब्ते में रहेंगे, ताकि क्योंकि धारी बात है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते नहीं सीखते, तो जो आपकी प्रैक्टिस होगी उसको हम फिर उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाबात देते रहेंगे। तो एंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत महफूज रखे, सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।